إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين، وإلى جميع العلماء المتخصصين في الحديث والتفسير والأصول والفقه والتصوف وسائر أولياء الله تعالى رضي الله عنهم أجمعين في أنحاء العالم، خاصة في بلادنا إندونيسيا، وخصوصا مشايخنا التونسية وشيخنا عمران الرشادي قدس الله روحه ونور ضريحه، وإلى الإمام أبي الحسين مسلم بن حجة القشيري النسابوري، والإمام شيخ الإسلام زكريا شرف النووي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، أما بعد. قال مؤلف رحمه الله نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. اللهم افتح بيننا وبين قوم بالحق وأنت خير الفاتحين. الحديث الثالث والثلاثون من كتاب الإيمان. وحدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة أخبره. Setuhune Abu Hurairah iku akhbarahu ngabari sinten Abu Hurairah hu ing Sa'id bin al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, istawu sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yaqulu hingga ngucap sapa si annas la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah. Faman mongko utawi sapane wong kala kang ngucap sapa si la ilaha illallah ing lafaz la ilaha illallah asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqi. Asama mongko kajaga mini saking ingsun malahu ing dunyane man wa nafsahu lan jiwane man illa bihaqqihi kejaba kelawan hak man, wa hisabuhu tawi hisabe man iku ala Allah ing atase Allah. والحديث الرابع والثلاثون. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي أخبرنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء. وحدثنا أمية بن بسطام واللفظ له، واللفظ لفظ حديث كله كتبه أمية بن بسطام. حدثنا يزيد بن زريع حدثنا الروح عن العلاء ابن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه ساكن بابني عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة ساكن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله umirtu den perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa ingsun annasa ing menungso hatta yashhadu hingga syahadat an singgo nyekseni sapa si nas an stune kelakuan la ilaha ora ana pangeran illallahu kejawi Gusti Allah, wa yu'minu lan iman sapa si annas bi kelawan ingsun wa bima lan kelawan barang, tegese iman kelawan barang cik tukang den tekaake sapa ingsun bi kelawan ma. Fa idza fa'alu dzalika mongko ari kalane agawe sapa si annas dzalika ing mengkono-mengkono
yashhadu an la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima urjitu bih asamu mongko kajaga minisaken ingsun dima'ahum ing darai nas wa amwalahum ing pira-pira dunyane nas illa bihaqqiha kejaba kelawan hae dima wa amwal wa hisabuhum utawi hisabe nas iku ala Allah ngatasi Gusti Allah. Wa haddatsani al-haditsul khamis was salasuna, hadis kang nomor 35. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة قال داو سيدنا أبي صالح وأبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم umirtu dan perintah sapa ingsun an uqatila yen to merangi sapa si ingsun annasa ing ingsun bimithli hadithi Ibn al-Musayyib kelawan pepadane hadise Ibnu Musayyib an Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Wa haddatsani Abu Bakr bin Abi Shaybah haddatsana Waqi' wa haddatsani Muhammad bin al-Musanna حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال مجا صبص محمد بن مثنى وعبد الرحمن جميعا حديث كابياني. حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال دوس بن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ من قالوا لي maos sinten Kanjeng Nabi innama anta muzakkirun lasta alaihim bimusaitir. Suratul Ghashiyah al-ayatani al-ayat 21 wa 22. الحديث السادس والثلاثون حدثنا أبو غسان المسمعي مالك ابن عبد الواحد حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال جاوز بن عبد الله بن عمر قال جاوز بن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. بمثل هذا الأحاديث السابقة maknanya sami kali hadis-hadis dereng men hanya ada perbedaan sedikit lah lafaz kemawon. Wal hadis as-sabi' wa ats-thalathun, hadis yang nomor 37 wa 70 ya. Al hadis as-sabi' wa ats-thalathun wa haddatsana Suwaid bin Sa'id wa ibn Abi Umar qala ngucap sapa sih Suwaid bin Sa'id wa ibnu Abi Umar حدثنا مروان يعني الفزاري عن أبي مالك عن أبيه قال دو سقو أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال
la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa dima'uhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Man qala sapane wong ku kala ngucap sapa semen la ilaha illallah la ilaha illallah wa kafara lan ngingkari sapa semen bima sebab barang bima kelawan barang yuk badu kang den sembah apa semen min dunillahi saliyane Gusti Allah. Haruma yang moko haram apa maluhu dunyane man wa damuhu lan getene man wa hisabuhu tawi hisabe man iku ala Allah ing atase Gusti Allah. Oke, dari sekian hadis kita coba lihat syarah Imam Nawawi ma yustafadu minal hadis. Pesan apa yang bisa dipetik dari hadis-hadis yang dibaca tadi, dan termasuk mungkin hadis-hadis yang saat ini satu hadis yang sebelumnya ya, memang ada kemiripan. Imam An-Nawawi beliau mengutip satu pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Abi Al-Mudhaffar Mansur ibn Muhammad As-Sam'ani Asy-Syafi'i. Ada beberapa hal yang bisa diistifadah dari hadis tadi itu. Wa fihi jawazu muraja'atil a'immatillah wal akabir wa munazaratihim li izharil haqq. Di dalam hadis-hadis yang tertuang di bab ini ada beberapa faedah, ada beberapa hal yang bisa yustafadu. Di antaranya adalah jawazu muraja'atil a'immati wal akabir. Boleh bagi para imam, bagi para tokoh masyarakat, akabir, sesepuh, sesepuh dan bini sepuh. Intinya ya tokoh masyarakat, tokoh agama. Apa muraja'ah? Meninjau ulang, mencermati, mengamati, mendiskusikan, mentelaah. Untuk apa? Liizharil haq, untuk menguak sesuatu yang hak, untuk menguak kebenaran dari sebuah fenomena, sebuah kejadian atau problematika yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi dibutuhkan dialog-dialog, dibutuhkan diskusi-diskusi dari para al-a'immah wal akabir dalam menghadapi problematika masyarakat, terutama problem-problem keagamaan. Sebagaimana ini juga dicontohkan oleh Abdul Qais Al-Ashaj ya, yang mengutus delegasi menuju ke Madinah itu dengan delegasi 14 orang, belum termasuk Abdul Qais sendiri. Itu sebagai tanda bahwa jawaz di balik hadis-hadis itu jawazu adanya kebolehan bahwa kita dialog-dialog untuk membahas problematika umat. Nah, ini yang disebut dengan ma'istafadu minal hadithi, apa yang bisa diistifadah dari sebuah hadis. Artinya secara teks nggak disebutkan memang, tetapi apa yang ada di balik teks itu digali oleh sahihun nazar, cara pandang yang bagus, sehingga para ulama mengambil sebuah kesimpulan bahwa dalam hadis ini ada beberapa istifadah, beberapa hal yang bisa diambil manfaatnya tadi itu. Wa fihi anna al-iman syartuhu al-iqraru bisyahadatayn ma'a i'tiqadihima wa i'tiqad jam'i ma ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jama'a dhalika sallallahu alaihi wasallam biqawlihi uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yu'minu bi wa bima ji'tu bih. Di dalam hadis ini pula, hadis-hadis yang sudah disebutkan pula itu, annal iman syartuhu al-iqrar bisyahadataini ma'atiqadihima wa'atiqadi jam'i ma utiya bihi Rasulullah. Bahwa
informasi yang hadis-hadis yang berbunyi uqatilu, ya, uqatilun nas hatta yashhad, dengan berbagai macam redaksi tadi itu makna yang bisa kita petik bahwa iman itu ada syaratnya, ya, bahwa iman itu bersyarat. Apa? Al-iqrar bisyahadatain. Iqrar adanya ikrar dari seorang individu melafadzkan dua kalimat syahadat, dan ma'atiqatihima wa'tiqad jami'i ma ata bihi Rasulullah. I'tiqad, iqrar iku lisaniyah, sifatnya apa? Lisan. La'us i'tiqad berarti qalbiyah. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitab usul fikih dia, ibadah taat itu ada dua. Ada taat jasadiyah, af'aliyah, fi'liyah, wa ta'ah ilmiyah. Ada at-ta'ah al-fi'liyah al-amaliyah, wa tsani at-ta'ah al-qalbiyah, wa ashrafu wa a'zamuha al-tsani. Taat itu dua. Satu, ketaatan yang bersifat amaliyah. Antum taqra'un al-Quran, tusallu, tuzakkun, aqamus salah, hada al-amaliyah. Jadi bagian daripada amali, ketaatan yang bersifat amaliyah. Wasani qalbiyah, ketaatan yang bersifat qalbiyah, ai bainal aqli wal qalb, antara hati dan akal. Li'anna al-aql masdarul ilm, karena akal ini adalah sumber ilmu. Wa ashrafu wa a'zamuha al-ilm. Jadi ibadah ketaatan yang paling unggul dalam pandangan para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Ghazali, adalah al-ilm, ketaatan hati, ketundukan pikiran, kejernihan otak, ya, dalam bertafakur, bertadabbur, ya, tentang kauniyat, kemudian disertai dengan hati yang khudu dan khusyuk. Jadi perkawinan antara bainal aqli wal qalb, ini asyraful ibadat, asyraful ta'at. Jadi kalau ketaatan itu ada dua, yaitu baina al-amaliyah wal qalbiyah, maka dalam beragama pun juga diawali dengan dua perkara, ya, amali dan qalbi. Al-amali ay iqrar, ya, al-iqrar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, hada huwa iqrar. Ini namanya ikrar bil lisani. Wa tsani, yang kedua adalah ma'a'tiqad, disertai dengan i'tiqad, keyakinannya hati, ya, meyakini bahwa asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah dan utusannya itu adalah Rasulullah SAW, dan i'tiqad bahwa mengimani apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dalam arti apa? Al-Quran. Nah, ini namanya ada dua unsur orang beriman itu, ada dua syarat, ya. Pertama al-iqrar, yang kedua i'tiqad. Kedua-duanya seia sekata, sama, apa, saling melengkapi satu sama lain, tak terpisahkan. Ini ma bainal abdi wa baina rabbih, ini antara individu dengan Allahnya. Kalau individu dengan individu yang lainnya, kita hanya bisa melihat ikrarnya saja. La na'rifu al-i'tiqad, kita tidak bisa mengetahui i'tiqad manusia. Li'anna hadha amrun qalbi, karena ini adalah perkara hati. La ya'rifu illa sahibihi wa rabbih, tidak ada yang tahu kecuali pemilik hati itu sendiri dan Allahnya. Makanya saat ada seorang sahabat
yang kemarin saya sampaikan itu, ada sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk berdakwah di daerah lain yang terkenal di seluruh kaum Yahudi. Itu ada yang dikejar-kejar, ada pula yang di pagi hari digerebek oleh sahabat itu. Nah, di antara mereka ada yang kemudian berikrar dan terlihat tulus dalam berikrar, ada di antara mereka itu takut. Nah, yang takut ini ada yang dibunuh, ada yang dibunuh padahal sudah mengucapkan, mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah. Ketika informasi ini sampai kepada Rasulullah, akhirnya orang yang membunuh itu, sahabat yang membunuh itu dipanggil oleh Rasulullah. Hala anta syukka qalb. Kenapa tidak sekalian kau bedah saja hatinya biar kau tahu isi? Itu adalah pengingkaran Rasulullah, dalam arti kamu tidak perlu sampai seperti itu, bahwa masalah hati, i'tiqad manusia itu tidak ada yang tahu kecuali dia dan Allah. Nah, makanya dalam perspektif manusia dengan manusia yang lain itu ya cukup ikrarnya tadi itu. Mana i'tiqadiyahnya wallahu a'lam, ya enggak ada sih ngerti. Kan nggih. Nah, itu. Sehingga gue gak usah repot-repot mulai i'tiqadin menungso. Ya. Wah, imannya mau gak jelas, gak boleh. Dari mana kau tahu imannya gak jelas? Wong wis nyatane wis asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, ini harus dibedakan. Cuma dua hal ini satu kesatuan yang tak terpisahkan. Tanggung jawab dia sebagai seorang manusia di hadapan Allah, bainal iqrari wal i'tiqad. Makanya kalau dalam i'tiqad kemarin Al-Ghazali menyampaikan bahwa tidak boleh syakka fil i'tiqad, tidak boleh ada keraguan di dalam beriktikad ini. Ya, apa jenisnya? Syakka fi ma'aniya syahadataini. Ragu dalam pemaknaan dua kalimat syahadat itu berbahaya, bisa kepreset dunia akhirat. Jadi Imam Ghazali kan mengatakan. Itu yang kedua, kandungan hadis tadi. Wa fihi wujubul jihadi wa fihi siyan man ata bi kalimatit tauhid. Ya. Wa fihi wujubul jihad. Di dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi, karena ada kata uqatilu an-nasa hatta yashhadu. Uqatilun nas, ini kalimat yang biasa digunakan di dalam dunia jihad. Uqatilun nas itu bisa dipakai. Yang jelas kalimat ini nggak mungkin dipakai di pasar-pasar atau di masjid-masjid. Ini dipakai di apa namanya, corong likulli maqam maqal wa likulli maqal maqam. Maqal ini itu biasanya diajarkan ketika apa namanya dalam jihad fi sabilillah. Tapi kula panjenengan ya putar ngerti bahwa lafaz uqatilu an-nas hatta yashhadu ila illallah Muhammadur Rasulullah itu ada makna kewajiban kita berjihad fi sabilillah. Ya, ada kewajiban berjihad. Dengan catatan memang ada illah yang mengharuskan seseorang berjihad. Lek gano illate ya tidak perlu berjihad. Kelak yang berjihad ambek sapa? Kate uqatilun nas itu. Nah, sehingga kemudian tidak boleh sesembarangan untuk mari kita berjihad fi sabilillah misalnya. Mendingan gak pengertian jihad yang lainnya, yaitu apa? Ya kowe ngaji, iku jihad fi sabilillah, kowe mondok iku jihad fi sabilillah. Kowe nyambut gawe kowe ya, berangkat pagi mulai sore iku jihad fi sabilillah. Yang berikutnya nomor berapa? 4 ya. Wa fihi siyan mali man ata bi kalimatit tauhid walau kana 'inda as-sayf. Nah, ini hadis tadi itu menjelaskan bahwa harta dan jiwa orang
yang ada di kalimat tauhid. Orang yang mengucapkan kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu harus sian yusanu, dijaga betul. Kita berkewajiban untuk ikut serta menjaga harta, kehormatan dan jiwa mereka, dalam arti tidak boleh menyakiti sesama muslim. Ada bi kalimatit tauhid walau kana 'inda as-sayf, walaupun secara lahiriah dia mengucapkan kalimat tauhid itu karena ada pedang yang ada di depannya, yang ada di lehernya. Ayo kondek kate pancet gini tak bilang dia, itu kan akhirnya terpaksa kudu ngomong apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Sing penting teko lisane itu metu kalimat tadi itu. Sing penting teko lisane metu dua kalimat syahadat. Walau kana 'inda sayf. Dalam arti walau kana 'inda sayf itu walaupun dia dalam keadaan terancam dengan pedang. Lek saiki ngono pistol. Lah wis muslim deh. Muslim. Urusan kowe munafik gak munafik urusan buri. Ya. Urusan nifak itu urusannya ambek Gusti Allah. Ya. Berikutnya nomor berapa? Nomor 5. Wa fihi wujub qitali قتال مانع الزكاة أو الصلاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا لقوله رضي الله عنه لو منعوني إقالا أو عناقا وفيه Ini berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, hadis tentang ijtihadnya setengah Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam bab ini wujubu qitali mani zakati aw shalah aw ghairihim, adanya kewajiban untuk apa? Memerangi orang-orang yang menghalangi, enggan mani zakat, orang-orang yang mencegah zakat dan salat dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya, baik itu sedikit atau banyak. Ini pun juga harus teliti, jeli. Kalimatnya dalam kalimatnya bukan tarik, tapi mania. Beda lah ya. Lek tarikuz zakat wa tarikus salah ada beda. Lek mani ada kecenderungan tentang, ada kecenderungan perlawanan. Wis gak gelem, wis meninggalkan, ada tendensi untuk melawan atau pengingkaran. Itu namanya mani'is salati waz zakati. Bahkan makna yang lebih ekstrim lagi, dia menghalangi orang lain untuk zakat, menghalangi dirinya dan orang lain untuk salat. Itu wujubu kita. Nah, cara lek pandangan kula, kitale yo bisa dengan lisan. Kitalnya itu bisa dengan statement, memberikan tanbih, peringatan. Tapi ingat, mani bukan tarik. Tarik itu adalah orang yang meninggalkan sholat, baik meninggalkan secara keseluruhan 5 waktu gak belas, mana sunnah gak belas, itu tarik. Dia meninggalkan karena apa? Tidak mampu, hatinya lemah, katanya dia belum dapat hidayah. Tapi dia nggak ngajak orang lain untuk mengingkari kewajiban sholat. Itu tidak boleh, tidak boleh. Di eranya Abu Bakar As-Siddiq itu sudah ada kecenderungan untuk melawan kekhilafahan. Padahal di era sebelumnya, di zaman Rasulullah SAW tidak ada masalah. Tapi setelah Rasulullah wafat,
banyak perlawanan terutama dari luar Madinah. Nah, itu ya. Jadi beda nih, kudu dibetan oleh. Iki gak dibetan yang dadi wong ekstrim kowe, wong gak sembahyang kon bakar omahe kok. Bahaya iki cah. Makanya gara-gara kata isu tadi kepreset nang hukumnya, kan ini. Makanya kenapa sih ulama-ulama fikih, ulama-ulama usul itu senengane yang mereteli kosakata. Mereteli kosakata. Jangankan kosakata, mereteli huruf jar demi meraih kecermatan ahkam dari proses istidlal wal istinbat. Kudu jeli, ku gak oleh sembrono. Jadi mal farqu baina tarik wa mani' itu harus cetok tenan di dalam kajian agama kita ini. Lek sik kowe gak iso mbedakno matarkuma al man'u, jangan mengeluarkan statement hukum dulu, di belakang dulu ngaji audisik, mondok audisik sing temen, baru gue bisa mengeluarkan statement hukum. Walaupun hatta kita ya ngambil ibarat dari para ulama, kalau bisa ya, cara santri ini kudu ngerti ini kayak. Bon, itu yang nomor berapa? 6. 5. Wa fihi anna al-ahkam tajri 'ala adh-dhahir wallahu ta'ala yatawalla as-sara'ir wa fihi. Yang keenam, di dalam hadis-hadis yang sudah dijelaskan tadi itu, bahwa hukum-hukum itu, hukum-hukum di dalam syariat tajri ala zahir. Kita hanya bisa melihat lahiriahnya saja. Tajri ala zahir, berjalan sesuai dengan fenomena lahiriah yang kita lihat. Tajri ala zahir. Amma al-batin, amma al-batini was-sarairi ya ala yatawalla ala Allah. Ini diserahkan ke Gusti Allah. Ning cara kowe ngajari wong salat deh. Sing penting lahir ae rukuke bener. Kon khusyuk gak khusyuk rukuke iku tutup pekerjaane wong ahli hukum. Kan ngoten. Nah, sujud bener ke piye? Jadi tajli ala zahir. Contohnya seperti itu. Orang yang sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat itu ikrarnya sudah kelihatan, zahirnya sudah cara mono teraudio, terdengar bahwa dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Cukup. Amal batin, apapun isinya dalam hatinya, i'tiqadnya yatawalla 'ala Allah. Diserahkan ke Gusti. Makanya wa hisabuhu 'ala Allah, yang hisabnya gak melak-melak wajib. Jadi Kanjeng Nabi wa hisabuhu 'ala Allah. Masalah urusan kon hisab ya urusan sama Gusti Allah dhewe. Kan gitu. Itu dalam arti apa? Ma yata'allaqu biqalbihim. Apa yang kaitan dengan hati mereka. Yang penting lahir ya lek wis wong ngucap syahadat, tugas kula sepodo-podo manungsa kula panjenengan iku adalah siana, menjaga kehormatannya, menjaga hartanya. Sungguh sangat tidak elok jika ada seorang muslim bukan menjaga malah mencederai kehormatan sesama muslim. Itu wajib hukumnya wajib. Menjaga hati, menjaga kehormatan, menjaga harta benda orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat. Yang keberapa? 7. Wa fihi jawaz tamassuk bil umumi liqaulihi fa inna az-zakata haqqul mal. Wa fihi, di dalam hadis-hadis tadi itu mengandung makna bahwa jawaz tamassuk bil umum, boleh berpegang pada sesuatu yang bersifat umum. Liqaulihi fa inna az-zakata haqqul mal. Lafaz
Fa inna zakat hakul mal. Zakat itu adalah hak suatu harta yang harus dikeluar. Itu secara lafziyah dia maknanya maknanya ada dalil khas, ada dalil am. Kemarin saya contohkan dalil yang am itu apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi ya fabidzalika falyafrahu. Katakanlah karena karunia dari Allah, karena dari rahmat dari Allah, ya, maka falyafrahu, berbahagialah kalian. Ini umum. Ya, teks ini umum. Jadi ketika dapat apa? Dapat karunia, dapat rahmat dari Allah. Ya, macam-macam lah gitu. Fabidzalika falyafrahu, maka berbahagialah. Ketika berbahagia, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo makan-makan jah. Ayo makan-makan jah. Kita masak-masak aku sing tuku wedhus iki. Aku sing tuku pitike. Fabidzalika falyafrahu. Kebahagiaan manusia kan terekspresikan apa? Terejawantahkan dan banyak hal. Ya, itu perintah, tapi dalilnya apa? Umum. Itu dalilnya umum. Itu bisa masuk kepada perkara apapun yang berkaitan dengan kita mendapatkan nikmat dari Allah, mendapatkan fadl dari Allah dan rahmat dari Allah. Fabidzalika falyafrahu. Maka bagi umat ahli sunnah wal jamaah yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, ya dalilnya di antara ini, dalil umum ini, keumuman dalil ini. Jadi boleh at-tamassuk, ya, at-tamassuk bil umum, berpegang pada dalil yang maknanya umum. Wa fihi wujub qital ahli al-baghi. Di dalam hadis ini juga adanya kewajiban untuk memerangi ahlul baghi. Berikutnya adalah wa fihi ijtihadul a'immati fin nawazili wa raddiha ila al-usuli wa munazarati ahli al-ilmi fiha wa ruju'i man zahara lahu al-haq ila qawli sahibihi. Dalam hal ini wajib ijtihad, dalam hal ini ada rekomendasi, ada jawaz ijtihadul a'imma fin nawazil. Jadi seorang imam, seorang pemimpin itu berijtihad fin nawazil terkait dengan urusan-urusan yang maha penting, yang besar, yang sekiranya itu menyangkut orang banyak. Jadi ijtihadul a'immati wa munadharati ahli ilmi fiha, dan bagaimana dialog-dialog para ahli ilmu tentang persoalan yang dihadapi oleh umat. Warujuk min zahrin lahu man zahara lahul haq, yang dipegang kalau ada a'immah, yang dipegang itu apa? Yang arrujuk man zahara lahu al haq, lahirianya melihat man zahara lahu al haq, melihat orang yang secara lahiriah dia yang benar, yang hak. Wa fihi tarku khata'il mujtahidin al-mukhtalifina fil furu'i ba'dahum ba'dan. Dalam konteks hadis tadi itu, tarku akhta'il mujtahidin, tidak mengikuti kesalahan yang dilakukan oleh al-mujtahid, di mana kesalahan itu memang mukhtalifina fil furu'i ba'dahum ba'dan, yang nulayani mayoritas pendapat para ulama. Nek kuwi ulama misalnya mulai Imam Syafi'i sampai sekarang itu ada 1-2 ulama yang mukhtalifin, ya ba'dahum ba'dan mukhtalifin, dalam arti kok nyeleneh iki liyane ngene kok itu kok ngene dhewe, mboten sami, mendingan tark. Kita enggak ngikut-ngikut. Kita yang ikut yang apa? Yang sawadul a'zam, yang mayoritas saja. Gitu. Kalau ada 1-2 nama yang sering disebut-sebut, mendingan nama yang banyak yang disebutkan dalam kitab. Corone ngene ya, corone ngene.
idza kana law kana hunaka man qala bla bla bla, ada seorang ulama mengatakan bla bla bla, misal qala Ibnu Taimiyah wa qala Ibnu Qayyim al-Jauzi fi mas'alatin ma wa yakhtalifani fi aktsari ulama. Dua ulama ini kemudian kok berbeda dengan ulama yang lain dari mayoriti, imma min Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah wal Syafi'iyah. Dua ini yang kok nyeleneh, seakan-akan kalau dalam kalimat ini fil furu'i yakhtalif, dalam hal cabang itu berbeda dengan yang lain. Nahnu natrukuhuma, kami tidak menggunakannya, kami meninggalkannya. Paham ya? Jadi perintah Nabi alaikum bil jama'ati, kamu harus tetap ikuti yang mayoritas, yang bersama-sama, sawadil a'zam. Sing loro ndak usah, sing loro kok nyeleh-nyeleh ini tahu. Wa fihi anna al-ijma'a la yan'aqid idza khalafa min ahli al-hal wal 'aqd. Anna al-ijma' la yan'aqid, ijma' itu tidak berlaku idza khalafa, jika bertentangan dengan min ahlil halli wal aqd, jika bertentangan dengan ahlul halli wal aqd. Wa fihi, yang terakhir, wa fihi hadis tadi itu, hadis-hadis yang bisa sebutkan, qabul taubatil zindiq, diterimanya taubatnya seseorang yang zindiq, walaupun terjadi perbedaan agak sengit di kalangan ulama berkaitan dengan hukum pertaubatan seorang zindiq, tetapi Imam An-Nawawi kemarin sudah menguatkan bahwa orang yang zindiq itu taubatnya bisa diterima asalkan syarat rukun taubat dipenuhi itlaqan, bahkan mari taubat balik mana urusan guri, sepenting gue taubat rukunnya bener, syaratnya bener, gue iso diterima taubat gue. Apapun bentuk latar belakang gue zindik, mbok apa lah, mbok kafir, muslim, murtad, sebenarnya gue tobat saat dipenuhi, ya taubat. Ini menurut mayoritas para ulama yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.